Paul's first letter to Timothy. Paul spent many years traveling about and starting new churches, and he developed a large team of co-workers in this mission. Timothy was one of these. Paul was once in the city of Lystra, and he met Timothy's faithful mother and grandmother, and he was impressed by Timothy's passion and devotion to Jesus. And so Paul mentored him for many years and eventually started sending him on missions to different churches. And so when Paul got word about a group of leaders who infiltrated the influential church in Ephesus, they were spreading incorrect views about Jesus and what it means to follow him, he sent Timothy to confront these leaders and restore order to this church. So after Timothy arrived there, Paul sent this letter to follow up and instruct him on how to fulfill this mission. The letter has a really cool design. There's an opening and closing commission to Timothy to go confront these leaders and their bad theology. And then these surround two large central sections that are full of really practical instructions about the problems that Timothy faced in the Ephesian church. And then finally, all these sections are linked together or concluded by a series of 3 poems that each exalt the risen Jesus as the King of the world. Let's dive in and you'll see how it works. Paul opens by recalling how he sent Timothy to Ephesus to confront these leaders who were spreading their strange teaching. And he describes how these guys are obsessed with speculating about the Torah, specifically the early stories and genealogies in the book of Genesis. And as we'll see, they had developed all kinds of weird teachings about food and marriage and sex that weren't consistent with the teachings of Jesus or the apostles. He even names some of these people, Alexander and Hymenaeus, and he describes how their teaching has divided the church, it's generated controversy. And Paul says this is actually the first clear sign that their teaching is distorted. When genuine Christian teaching is done, it's faithful to the way of Jesus, and it results in love and genuine faith. And he says the purpose of the Torah anyway isn't to fuel speculation. Rather, its purpose is to expose the truth about the human condition, as it did for Paul. Correct teaching about the Torah will lead people to see the grace of God revealed in the Messiah, who came to save sinful, broken people. And so Paul closes here with a poem that honors King Jesus over all, and he calls Timothy to shut these men and their false teaching down. He then addresses very specific problems in this church caused by the false teachers. First of all, he calls Timothy to hold regular church prayer gatherings, to pray for the governing leaders of Rome and for peace, because peace in the land, it creates an ideal setting for Jesus' followers to keep spreading their message about the God of peace, who wants all people to be saved, the God who sent Jesus as the only mediator to give his life as a ransom for all. In contrast to the false teachers, Paul reminds Timothy that God wants to rescue the whole world, and prayer is going to keep this at the forefront of their minds. Paul then addresses problems related to men and women who are being influenced by these corrupt leaders in Ephesus. So he first shuts down a group of men who are getting drawn into angry theological disputes started by the teachers. He says these guys should learn how to pray. Then he confronts a group of wealthy women in the church who were treating the Sunday gathering like a fashion show. They were dressing so upscale that they would shame most of the other people who couldn't afford such a wardrobe. And not only that, but some of these women were also usurping leadership positions in the church, and they were teaching others the bad theology of the corrupt teachers. And so Paul shuts these women down. He says they should not teach or lead in the church. And then he goes on to explore the story of Adam and Eve and the serpent from Genesis chapter 3. Now, this is one of those sections in Paul's letters where, like Peter said, he's kind of hard to understand. There are many different views about what Paul meant here. Some think that Paul is prohibiting women from ever teaching or leading men in any church, and that his comments about Adam and Eve are about how God has ordered that only men should be leaders in the church. There are others who think that Paul is prohibiting women from having leadership authority over men in a church, but that once educated women should and can teach as leaders in a church under male leadership. And there are still others who think that Paul is only prohibiting these women in Ephesus, and that his comments about Adam and Eve are a comparison of how these women have been deceived by the false teachers. Whichever view you take, Paul is clear that these Ephesian women need to come under Timothy's leadership and get a proper theological education. And the goal is to help them grow so that they could one day become like the outstanding female ministers that Paul mentions in his other letters, like Phoebe or Junia or Priscilla.
Paul continues to address this leadership crisis, and he calls Timothy to appoint a small, healthy team of husbands and fathers who will act like elders or overseers for the church. These should be men of outstanding character and integrity, and they will work alongside a team of deacons. It's a Greek word that means servant. And these are men and women who actually lead and do the ministries of the church, and they are to have the same kind of character as the elders. And all together, these people should be known for healthy relationships in their families, because that will demonstrate their ability to lead in the church, which is God's family. And the way of life that they live all together, it's consistent with the story about Jesus, which is explored in the closing poem, about his incarnation, his death, his resurrection, his exaltation as king, and then the spread of his new family throughout the whole world. 교환 친구 여러분 안녕하세요. 오늘 10월 첫째 주를 맞이해서 KYM 예배를 사도신경으로 시작하도록 하겠습니다. 기도하겠습니다. 전능하사 천지를 만드신 하나님 아버지를 내가 믿사오며 그 외아들 우리 주 예수 그리스도를 믿사오니 이는 성령으로 잉태하사 동정녀 마리아에게 나시고 본디오 빌라도에게 고난을 받으사 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사한 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나시며 하늘에 오르사 전능하신 하나님 우편에 앉아 계시다가 저리로서 산자와 죽은 자를 심판하러 오시리라. 성령을 믿사오며 거룩한 공예와 성도가 서로 교통하는 것과 죄를 사하여 주시는 것과 몸이 다시 사는 것과 영원히 사는 것을 믿사옵나이다. 아멘. 주일 예배를 온라인으로 예배드리신 여러분들 모두 환영합니다. 같이 이 자리에서 신나게 주님을 찬양하며 나아갑시다. 하늘에 계신 아버지, 하늘에 계신 아버지 이름 거룩하며 주의 영광 이곳에 가득하길 기도하네. 하늘에 계신 아버지, 하늘에 계신 아버지 주 이름 다 외치며 주의 영광 이곳에 가득하길 기도하네. 찬양해 새 노래로 찬양해 새 노래로 찬양해 새 노래로 주님께 주님의 나라 주님의 뜻이 하늘에 이뤄지듯이 모두 선포해 자비한 주 이름 이 땅에 이뤄지니라. 날마다 일용할 양식 날마다 일용할 양식 은혜로 주소서. 예수 이름으로 우리 모두 기도하네. 시험에 들게 마시고 시험에 들게 마시고 악에서 구원하소서. 예수 이름으로 우리 모두 기도하네. 기도하네. 찬양해 새 노래로 찬양해 새 노래로 찬양해 새 노래로 주님께 주님의 나라 주님의 뜻이 하늘에 이뤄지듯이 모두 선포해 자비한 주 이름 이 땅에 이뤄지니라. 주님의 나라 주님의 뜻이 하늘에 이뤄지듯이 모두 선포해 자비한 주 이름 이 땅에 이뤄지니라. 모든 나라 주께 모든 권세 주께 모든 영광 영원히 아멘. 모든 나라 주께 모든 권세 주께 모든 영광 영원히 아멘. 모든 나라
주님의 뜻이 하늘에 이뤄지듯이 모두 선포해 자비한 주 이름 이 땅에 이뤄지니라. 주님의 나라 주님의 뜻이 하늘에 이뤄지듯이 모두 선포해 자비한 주 이름 이 땅에 이뤄지니라. 모든 영광 주님께만 올려드리는 저희와 여러분 되길 원합니다.
다음으로 찬양하기 원하는데요. 다음으로 찬양하실 때 더 신나게 주님을 찬양하며 나아갑시다. 아버지여, 당신의 이로 부르소서. 예수님이여, 주의 보혈로 덮으소서. 거룩하신 성령님이여, 권능으로 임하소서. 거룩한 옷을 입고 즐거이 헌신하는 주님의 백성들에게 주여 함께 하소서. 새벽 이슬 같은 주의 청년들이 주님 앞에 나오는도다. 주님의 이름으로 축복하여 주소서. 주의 빛을 바라게 하소서. 저부터 아버지요. 아버지여, 당신의 의로 부르소서. 예수님이여, 주의 보혈로 덮으소서. 거룩하신 성령님이여, 권능으로 임하소서. 거룩한 옷을 입고 즐거이 헌신하는 주님의 백성들에게 주여 함께 하소서. 새벽 이슬 같은 주의 청년들이 주님 앞에 나오는도다. 주님의 이름으로 축복하여 주소서. 주의 빛을 바라게 하소서. 새벽 이슬 같은 주의 청년들이 주님 앞에 나오는도다. 주님의 이름으로 축복하여 주소서. 주의 빛을 바라게 하소서. 주의 빛을 바라게, 주의 빛을 바라게 하소서. 주의 빛을 바라게 하소서. 거룩한 옷을 입고 주님을 헌신하는 저희와 여러분 되길 원합니다. 다음으로 찬양하기 원하는데요. 다음으로 찬양하실 때 믿음으로 주님 말씀 의지하기 원한다고 다 같이 고백하며 같이 찬양하며 나아갑시다. 전능하신 나의 주 하나님은 능치 못하실 일 전혀 없네.
꿈과 모든 소망도 신실하신 나의 주 하나님은 우리의 모든 괴로움 바꿀 수 있네. 불가능한 일 행하시고 죽은 자를 일으키시니 그를 이길 자 아무도 없네. 주의 말씀 의지하여 깊은 곳에 금을 던져 오늘 그가 놀라운 일을 이루시는 것 보라. 주의 말씀 의지하여 믿음으로 금을 던져 믿는 자에겐 능치 못함 없네. 처음부터 찬양하고 나갑시다. 전능하신 나의 주 하나님은 능치 못하실 일 전혀 없네. 우리의 모든 강구도 우리의 모든 생각도 우리의 모든 꿈과 모든 소망도 신실하신 나의 주 하나님은 우리의 모든 괴로움 바꿀 수 있네. 불가능한 일 행하시고 죽은 자를 일으키시니 그를 이길 자 아무도 없네. 주의 말씀 의지하여 깊은 곳에 금을 던져 오늘 그가 놀라운 일을 이루시는 것 보라. 주의 말씀 의지하여 믿음으로 금을 던져 믿는 자에겐 능치 못함 없네. 주의 말씀 의지하여 깊은 곳에 금을 던져 오늘 그가 놀라운 일을 이루시는 것 보라. 주의 말씀 의지하여 믿음으로 금을 던져 믿는 자에겐 능치 못함 없네. 주의 말씀 의지하여 믿음으로 금을 던져 오늘 그가 놀라운 일을 이루시는 것 보라. 주의 말씀 의지하여 믿음으로 금을 던져 믿는 자에겐 능치 못함 없네. 고백으로 나갑시다. 깊은 곳에 금을 던져 오늘 그가 놀라운 일을 이루시는 것 보라. 주의 말씀 의지하여 믿음으로 믿는 자에겐 능치 못함 없네. 주의 말씀 의지하여 깊은 곳에 금을 던져 오늘 그가 놀라운 일을 이루시는 것 보라. 주의 말씀 의지하여 믿음으로 금을 던져 믿는 자에겐 능치 못함 없네. 같이 이 자리에 기도하며 나아가길 원합니다. 주님께서 믿는 자에겐 능치 못함 없으신다고 말했습니다. 다시 주님 말씀 의지하길 원한다고, 믿음으로 나아가길 원한다고 주여 한번 외치고 기도하십시다. 시작! 주여
아버지, 저희 오늘 이렇게 또 온라인으로 모여서 예배를 드릴 수 있게 심 감사합니다. 저희가 예배를 드릴 때 오직 하나님 아버지만을 영광 돌리며 오직 하나님 아버지만을 찬양할 수 있게 하시고, 코로나로 때문에 저희가 비록 모이지는 못하지만 저희가 만나서 오직 하나님 아버지만을 찬양 드릴 때 더 은혜로운 시간이 될 수 있게 아버지께서 함께 해주시고 축복하여 주시옵소서. 오직 하나님 아버지께서만이 바라시는 예배가 될 수 있게 도와주시고, 이 시국에 아픈 사람, 힘든 사람, 그리고 집에서 너무 오래 있어서 더 힘든 사람들도 많지만 오직 하나님 아버지께서 그들과 함께 해주시고, 그들이 힘들지 않고 힘들어도 오직 하나님 아버지만을 의지하며 살아갈 수 있게 아버지께서 함께 해주시고 아버지께서 축복하여 주시옵소서. 오직 하나님 아버지만을 찬양하며 오직 하나님 아버지만을 바라보며 살아가는 저희 키움이 될 수 있게 기도드립니다. 이 모든 말씀 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘. KYM 소식을 알려드립니다. 오늘 예배 후 각 셀별로 온라인 셀 모임을 갖습니다. 모두 셀 모임에서 함께 교제 나누시기 바랍니다. 선생님들은 셀 모임에 참석한 학생들의 명단을 제출해 주시기 바랍니다. 매주 금요일 예배 후 즐거운 일부 순서가 있습니다. 많이 참여해 주시기 바랍니다. 10월에 태어나신 분들의 생일을 진심으로 축하드립니다. 다음 주 대표 기도는 김연아 선생님, 헌금 기도는 함승수 형제님입니다. 이 시간 함관호 목사님께서 우리를 만드신 분이 하나님이심을 믿습니다 라는 제목으로 말씀 전하실 때 많은 은혜 받으시길 바랍니다. 오늘은 고린도전서 12장 12절의 말씀을 중심으로 우리를 만드신 분이 하나님이심을 믿습니다 라는 제목으로 말씀 함께 하도록 하겠습니다. 먼저 고린도전서 12장 12절의 말씀 읽겠습니다. 몸은 하나인데 많은 지체가 있고 몸에 지체가 많으나 한 몸임과 같이 그리스도도 그러하니라. 아멘. 우리가 좋아하는 영화 중에 상당수는 자신이 누구인지 또 내가 무엇을 하기 위해서 만들어졌는지 알아보기 위해서 떠나는 그 삶의 여정을 이야기하는 그런 캐릭터의 이야기가 많이 있죠. 성경의 이야기도 이와 비슷하지만 한 가지 큰 차이점이 있습니다. 뭐냐면 성경에서 주인공은 바로 사람이 인간이 주인이 아니라는 것입니다. 주인공은 바로 하나님이시죠. 이 시리즈에서 우리는 가인과 아벨, 그리고 엘리야, 나오미, 룻, 에스더와 같은 사람들의 이야기를 살펴볼 건데요. 이 사람들을 탐구하면서 알아가면서 우리가 누구인지를 알아보기를 원합니다. 그 사람들을 알아보면서 내가 누구인지 알아보기를 원하는데 우리를 만드신 분이 누구인지를 발견하게 되면 우리가 누구인지 더 잘 이해할 수가 있다라는 거죠. 자, 먼저 자신에 대해서 한번 질문을 해보겠습니다. 자, 여러분, 다른 사람들의 눈에 띄어서 여러분들이 이렇게 튀는 것을 좋아하는 사람인가요? 아니면 다른 사람들 속에 녹아서 있는 듯 없는 듯 지내는 것을 좋아하시나요? 어떤 쪽입니까, 여러분들은? 튀는 것을 좋아하나요? 아니면 있는지 없는지 모르게 살아가는 것을 좋아하나요? 다른 것을 이야기하면 혹시 다른 사람들로부터 자신이 누구인지를 숨기거나 또 바꿔야 한다라는 그러한 프레셔를 받은 적이 있나요? 야, 너는 너무 튀는 것 같아. 야, 너는 왜 이렇게 습기가 없고 아무것도 못해? 좀 잘해야지. 좀 바꿔봐. 뭐 이런 얘기 들어본 적 있나요? 또 다른 걸 보면 나 자신 스스로가 난 나를 잘 모르겠어 라고 느낀 적은 없으신가요? 혹시 여러분 중에 여러분 자신을 너무 사랑해서 매일매일 거울을 보면서 또 삶을 되돌아보면서 정말 나 같은 사람은 없을 거야. 또 나만큼만 생기라 그래. 뭐 이렇게 자신 있게 살아가는 사람이 있나요? 또 어떻습니까? 여러분은 여러분이 누구인지 정확히 알고 있습니까? 아니면 아직도 내가 누구인지를 알아내려고 노력을 하고 있습니까? 여러분들은 어떻습니까? 우리들 중에 대부분은 자신이나 다른 사람들에게 나 자신에 대해서 질문과 또 불안감을 이야기하지는 않지만 우리 모두는 그런
질문과 불안감을 가지고 있습니다. 이것은 우리의 정체성과 관련한 사실인데요. 다음 몇 주 동안, 그러니까 한 달 동안 우리는 내가 누구이고 하나님은 어떤 분인지 이 두 가지에 대해서 이야기를 하면서 나갈 겁니다. 자, 우리 중 많은 사람들이 우리가 누구이고 어떤 사람이 되어가고 있는지에 대해서 고민을 하고 있기 때문에 우리가 누구인지에 대해서 함께 나누기를 원합니다. 우리는 우리를 만드신 창조주 하나님의 형상으로 만들어졌기 때문에 하나님이 누구인지에 대해서 이야기할 건데요. 우리가 누구인지 이해하려면, understand 하려면 나를 만드신 창조주, 나를 만드신 분이 누구인지를 이해하면 더 쉽다라는 거죠. 그래서 우리는 한 달 동안 매주 성경과 또 다른 이야기들을 살펴보면서 하나님이 어떤 분인지 그리고 우리가 누구인지, 내가 누구인지를 알아보기를 원합니다. 자, 우리가 좋아하는 영화 이야기 하나 해볼까요? 여러분 토이스토리 잘 알죠? 물론 오래된 영화인데 한번 생각해 보세요. 장난감 주인인 앤디가 가장 좋아하는 장난감이 어떤 거였는지 기억하시나요? 영화 첫 부분에 보면 카우보이 우디를 제일 좋아합니다. 그런데 버즈 라이트이어가 나타나게 되죠. 버즈가 나타나기 이전에 우디는 자신이 누구인지, 자신이 어떤 장난감인지를 정확히 알고 있었습니다. 우디는 앤디가 가장 좋아하는 장난감이었죠. 그런데 앤디의 관심이 우디가 갖지 못한 기술과 또 전문 분야를 가진 버즈로 그 관심이 쏠렸을 때 우디는 자신을 의심하기 시작합니다. 우디는 앤디의 새 장난감에 어떻게 반응을 했냐 하면 불안한 마음, 무서움, 또 자기 의심, 질투 이런 것들의 반응을 나타냈습니다. 시간이 지남에 따라 이러한 감정은 사라지지 않았고 계속해서 커져만 갑니다. 우디가 버즈에 대한 많은 증오로 가득 차서 버즈를 아예 영원히 없앨 방법을 생각하게 되고 또 그럴 정도로 계속 그 감정이 커져간다는 거죠. 성경의 첫 번째 책인 창세기는 가인과 아벨이라는 두 형제에 관한 이야기를 포함해서 인류의 시작에 관한 이야기로 가득 차 있습니다. 자, 창세기 4장 1절로 8절의 말씀을 한번 읽어보겠습니다. 아담이 그의 아내 하와와 동침하매 하와가 임신하여 가인을 낳고 이르되 내가 여호와로 말미암아 등남하였다 하니라. 그가 또 가인의 아우 아벨을 낳았는데 아벨은 양치는 자였고 가인은 농사하는 자였더라. 세월이 지난 후에 가인은 땅의 소산으로 제물을 삼아 여호와께 드렸고 아벨은 자기도 양의 첫 새끼와 그 기름으로 드렸더니 여호와께서 아벨과 그의 제물은 받으셨으나 가인과 그의 제물은 받지 아니하신지라. 가인이 몹시 분하여 안색이 변하니 여호와께서 가인에게 이르시되 네가 분하여 함은 어찌 됨이며 안색이 변함은 어찌 됨이냐. 네가 선을 행하면 어찌 낯을 들지 못하겠느냐. 선을 행하지 아니하면 죄가 문에 엎드러져 있느니라. 죄가 너를 원하나 너는 죄를 다스릴지니라. 가인이 그의 아우 아벨에게 말하고 그들이 들에 있을 때에 가인이 그의 아우 아벨을 쳐 죽이니라. 아멘. 왜 하나님이 가인의 제물을 기뻐하지 않으셨는지는 정확히는 모르지만 만약에 추측을 해본다면 아마도 가인의 태도 때문에 문제가 있지 않았을까 하는 생각을 해봅니다. 가인은 하나님께 화를 냈습니다. 자신은 중요하지 않다는 것과 사랑받지 못하고 있다는 것에 대해서 두려움과 질투심이 커져서 자기 형제인 아벨을 죽였습니다. 질투심으로 동생을 공격한 사람은 가인만이 아닙니다. 나중에 창세기에 우리는 요셉이라는 17살 된 남자의 이야기를 볼 수 있는데요. 그는 11형제와 그의 아버지 야곱을 만나게 됩니다. 요셉은 야곱이 가장 사랑하는 사람이었죠. 그것을 숨기려고도 하지 않았습니다. 요셉은 아버지의 많은 관심과 애정을 받았죠. 심지어 그는 멋진 새 옷을 입게 됩니다. 형제들은 모두 요셉이 자신의 아버지가 가장 좋아하는 사람이라는 것을 알았고 특히 요셉이 언젠가 자신의 형제들을 다스릴 것이라는 꿈을 꾸기 시작했을 때
그 점에 대해서 자기 자신은 아주 자랑스러워했죠. 창세기 37장 5절로 11절 그리고 18절로 36절의 말씀을 읽어볼 텐데요. 좀 길긴 하지만 한번 내용을 위해서 같이 읽어보도록 하겠습니다. 요셉이 꿈을 꾸고 자기 형들에게 말하매 그들이 그를 더욱 미워하였더라. 요셉이 그들에게 이르되 청하건대 내가 꾼 꿈을 들으시오. 우리가 밭에서 곡식단을 묶더니 내 단은 일어서고 당신들의 단은 내 단을 둘러서서 절하더이다. 그의 형들이 그에게 이르되 네가 참으로 우리의 왕이 되겠느냐? 참으로 우리를 다스리게 되겠느냐 하고 그의 꿈과 그의 말로 말미암아 그를 더욱 미워하더니 요셉이 다시 꿈을 꾸고 그의 형들에게 말하여 이르되 내가 또 꿈을 꾼즉 해와 달과 11별이 내게 절하더이다 하니라. 그가 그의 꿈을 아버지와 형들에게 말하매 아버지가 그를 꾸짖고 그에게 이르되 네가 꾼 꿈이 무엇이냐? 나와 내 어머니와 내 형들이 참으로 가서 땅에 엎드려 네게 절하겠느냐? 그의 형들은 시기하되 그의 아버지는 그 말을 간직해 두었더라. 요셉이 그들에게 가까이 오기 전에 그들이 요셉을 멀리서 보고 죽이기를 꾀하여 서로 이르되 꿈꾸는 자가 오는도다. 자, 그를 죽여 한 구덩이에 던지고 우리가 말하기를 악한 짐승이 그를 잡아먹었다 하자. 그의 꿈이 어떻게 되는지를 우리가 볼 것이니라 하는지라. 르우벤이 듣고 요셉을 그들의 손에서 구원하려 하여 이르되 우리가 그의 생명은 해치지 말자. 르우벤이 또 그들에게 이르되 피를 흘리지 말라. 그를 광야 그 구덩이에 던지고 손을 그에게 대지 말라 하니 이는 그가 요셉을 그들의 손에서 구출하여 그의 아버지에게로 돌려보내려 함이었더라. 요셉이 형들에게 이르매 그의 형들이 요셉의 옷 곧 그가 입은 채색 옷을 벗기고 그를 잡아 구덩이에 던지니 그 구덩이는 빈 것이라 그 속에 물이 없었더라. 그들이 앉아 음식을 먹다가 눈을 들어 본즉 한 무리의 이스마엘 사람들이 길르앗에서 오는데 그 낙타들의 향품과 유향과 모략을 싣고 애굽으로 내려가는지라. 유다가 자기 형제들에게 이르되 우리가 우리 동생을 죽이고 그의 피를 덮어둔들 무엇이 유익할까? 자, 그를 이스마엘 사람들에게 팔고 그에게 우리 손을 대지 말자. 그는 우리의 동생이요 우리의 혈육이니라 하매 그의 형제들이 청종하였더라. 그때 미디안 사람 상인들이 지나가고 있는지라. 형들이 요셉을 구덩이에서 끌어올리고 은 20에 그를 이스마엘 사람들에게 팔매 그 상인들이 요셉을 데리고 애굽으로 갔더라. 르우벤이 돌아와 구덩이에 이르러 본즉 거기 요셉이 없는지라. 옷을 찢고 아우들에게로 되돌아와서 이르되 아이가 없도다. 나는 어디로 갈까? 그들이 요셉의 옷을 가져다가 순 염소를 죽여 그 옷을 피에 적시고 그의 채색 옷을 보내어 그의 아버지에게로 가지고 가서 이르기를 우리가 이것을 발견하였으니 아버지 아들의 옷인가 보소서 하매 아버지가 그것을 알아보고 이르되 내 아들의 옷이라 악한 짐승이 그를 잡아먹었도다. 요셉이 분명히 찢겼도다 하고 자기 옷을 찢고 굵은 배로 허리를 묶고 오래도록 그의 아들을 위하여 애통하니 그의 모든 자녀가 위로하되 그가 그 위로를 받지 아니하여 이르되 내가 슬퍼하며 스올로 내려가 아들에게로 가리라 하고 그의 아버지가 그를 위하여 울었더라. 그 미디안 사람들은 그를 애굽에서 바로의 신하 친위대장 보디발에게 팔았더라. 아멘. 예, 앞에서 이야기한 토이스토리에 나오는 우디와 또 성경의 그 가인처럼 이 사람들은 두려움과 불안감이 질투로 바뀌고 또 분노와 증오로 바뀌었습니다. 우디와 가인처럼 요셉의 형제들은 자신을 불안하고 무의미하다고 느끼게 만든 사람을 제거할 계획을 세웠습니다. 요셉이 아벨처럼 되지 않은 유일한 이유는 요셉의 형제 중에 한 명이 목숨을 구하기를 원했기 때문이었죠. 대신 요셉은 노예로 팔렸고 나머지 형제들은 아버지에게 요셉이 죽었다고 말했습니다. 질투는 나쁜 것이 아니다라고 생각할 수도 있습니다.
왜냐하면 우리가 때때로 경험하는 것이기 때문에 그렇죠. 하지만 이러한 이야기는 질투가 얼마나 파괴적이고 얼마나 사람을 사악하게 만드는 것인지를 보여주고 있습니다. 가인과 아벨, 또 요셉과 요셉의 형제 이후에 많은 시간이 지나서 신약시대에 이르러서 예수님을 따르는 첫 번째 사람들, 그러니까 얼리 철치 그 사람들 중에 일부도 질투심 때문에 서로 싸우는 모습을 보였습니다. 그들은 누구를 공격하거나 파여진 구덩이에 사람을 내던지지는 않았지만 서로를 비교하면서 싸웠습니다. 얼리 철치 지도자이자 현재 우리가 고린도전서라고 부르는 그 편지의 저자인 바울은 그들이 질투심을 극복하도록 돕기 위해서 이렇게 편지를 썼습니다. 자, 고린도전서 12장 4절로 12절의 말씀을 한번 읽어보도록 하겠습니다. 은사는 여러 가지나 성령은 같고 직분은 여러 가지나 주는 같으며 또 사역은 여러 가지나 모든 것을 모든 사람 가운데서 이루시는 하나님은 같으니 각 사람에게 성령을 나타내심은 유익하게 하려 하십니다. 어떤 사람에게는 성령으로 말미암아 지혜의 말씀을, 어떤 사람에게는 같은 성령을 따라 지식의 말씀을, 다른 사람에게는 같은 성령으로 믿음을, 어떤 사람에게는 한 성령으로 병고치는 은사를, 어떤 사람에게는 능력 행함을, 어떤 사람에게는 예언함을, 어떤 사람에게는 영들 분별함을, 어떤 사람에게는 각종 방언 말함을, 어떤 사람에게는 방언들 통역함을 주시나니 이 모든 일은 같은 한 성령이 행하사 그의 뜻대로 각 사람에게 나누어 주시는 것이니라. 몸은 하나인데 많은 지체가 있고 몸의 지체가 많으나 한 몸임과 같이 그리스도도 그러하니라. 아멘. 이 구절에서 우리는 하나님이 누구며 우리가 누구인지에 대해서 많은 것을 발견할 수가 있습니다. 하나님은 어떤 분이십니까? 하나님은 도대체 누구입니까? 우선 하나님은 관대하고 신뢰할 수 있고 보살피는 분이시면서 공의롭고 공평하신 분이십니다. 이것을 요약하면 하나님은 선하신 분이십니다. 여러분은 어떤 사람입니까? 하나님은 여러분과 우리와 함께 계시는 줄로 믿습니다. 여러분에게는 목적이 있고요. 여러분의 목적의 일부는 하나님께서 다른 사람들의 유익을 위해서 여러분을 사용하신다는 것입니다. 하나님은 여러분이 창조되었을 때 실수로 만들지 않으셨습니다. 여러분의 정체성은 단지 여러분에 관한 것만은 아닙니다. 그것은 다른 사람들과의 공동체, 그리고 예수님 안에서 발견을 해야 합니다. 여러분은 선하신 하나님에 의해서 창조되었음을 믿습니다. 관대하고 신뢰할 수 있고 배려하고 정의롭고 공정하신 하나님에 의해서 여러분은 창조되었습니다. 여러분은 항상 여러분과 함께하는 창조주에 의해서 아주 신중하게 설계되었습니다. 여러분은 오직 여러분만이 성취할 수 있는 독특한 목적을 가지고 여러분을 둘러싸고 함께하는 사람들의 전체 커뮤니티 안에 있습니다. 질투심에 시달리거나 불안하거나 중요하지 않다고 느낀 적이 있다면 이것을 기억하는 저와 여러분 되기 바랍니다. 우리는 창조주가 누구인지 알기 때문에 우리가 누구인지 확신할 수 있습니다. 하나님이 어떤 분인지 알기 때문에 우리는 하나님이 우리를 어떻게 만드셨는지 신뢰할 수가 있습니다. 목사님은 오늘 여러분에게 좀 도전을 주고 싶습니다. 할 수 있다면 펜과 종이를 좀 준비해서 한번 자신의 말로 하나님은 누구시면서 하나님이 여러분을 창조하신 목적이 무엇인지에 대한 생각을 한번 적어보십시오. 진심으로 해보시기를 바랍니다. 여러분 외에는 아무도 이것을 볼 사람이 없습니다. 여러분이 쓴 내용으로 다른 사람을 속이거나 다른 사람에게 감동을 주려고 일부러 그렇게 만들지 마십시오. 여러분, 여러분의 생각을 정직하게 한번 적어보십시오. 여러분은 사랑 많은 창조주 하나님에 의해서 만들어졌고 여러분에 대해서 사랑할 것이 너무나도 많다는 것 여러분 자신이 알잖아요. 한번 진심으로 써보시기 바랍니다. 큰 꿈을 한번 적어보십시오. 하나님이 여러분을 통해 하실 수 있는 일에는 제한이 없습니다.
여러분이 하고 싶은 일 한번 적어 보십시오. 그 도전을 주고 싶습니다. 여러분, 자신을 명확하게 보기가 어렵죠. 내가 누구인가 정말 잘 알지 못합니다. 그것은 우리가 여전히 누구인지 잘 파악하지 못해서일 수도 있지만 그게 바로 하나님의 설계의 일부이기도 하다는 것입니다. 우리가 다른 사람들과 공동체를 이루도록 창조된 이유 중에 하나는 우리 자신을 명확하게 볼 수 있도록 다른 사람들이 필요하기 때문입니다. 다른 사람을 통해서 내가 내 자신을 명확하게 알 수 있다는 거죠. 하나님이 누구인지 알 때 하나님이 여러분을 어떤 사람으로 만드셨는지 더 확신할 수 있습니다. 불안감은 우리를 두렵게 하고 화가 나게 하고 질투하게 만들지만 하나님에 대한 확신은 우리로 하여금 다른 사람들에 대해서 용기 있고 또 동정심을 갖고 관대할 수 있게 만듭니다. 앞으로 몇 주 동안 우리는 하나님이 누구시며 우리가 누구인지에 대해서 더 많은 시간을 가질 겁니다. 하나님이 누구신지 더 많이 알게 되면 지금보다 창조주이신 하나님을 더 사랑하게 될 것입니다. 이번 주에는 저는 여러분이 이 진리를 기억하고 기도하고 또 믿을 수 있기를 바랍니다. 하나님이 어떤 분인지 알기 때문에 우리는 하나님이 우리를 어떻게 만드셨는지 확신할 수 있습니다. Because of who God is, we can trust how God has made us. 같이 기도하겠습니다. 하나님 감사합니다. 내가 어떠한 사람인지 알아가기를 원합니다. 그렇기 전에 먼저 하나님이 어떤 분인지를 저희가 알아가기를 원합니다. 주님께서 우리에게 지혜를 주시고 우리가 알게 하여 주셔서 하나님이 어떤 분인지 조금씩 알아가게 하여 주시옵소서. 그 하나님을 더욱더 사랑하는 우리 모두가 되어지기를 소원합니다. 감사하며 살아계신 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘. Faithfulness, oh God.
God, I thank you for giving us another day of service, and thank you for letting us attend this service, Lord. As we give our offerings, Lord, just use them for your glory, use them for your kingdom, Lord. And just use us as your vessels, Lord God. And as Corona is still going on, Lord, just protect our families, protect our friends, and protect us, Lord God. And in Jesus' name we pray, amen. 개원 친구 여러분, 오늘 목사님 설교 말씀 잘 들으셨나요? 우리 크리스천들은 각자 역할과 사명이 다 다릅니다. 각자 사명과 역할이 다 다르듯이, 하지만 그 예수님 안에서 다 다른 것입니다. 마치 우리가 한 몸인데 눈, 코, 입이 다 다르듯이 다른 지체들이 한 몸 안에 있듯이 우리들 또한 쾌와의 지체들 모든 친구들이 다 다른 역할과 사명이 있듯이, 그렇지만 예수님 안에서 하나님께서 창조하신 줄 믿습니다. 오늘 10월 첫째 주 마지막 순서로 주기도문으로 모든 순서를 마치도록 하겠습니다. 기도하겠습니다. 하늘에 계신 우리 아버지여, 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 나라의 임하옵시며 뜻이 하늘에서 이룬 것 같이 땅에서도 이루어지이다. 오늘날 우리에게 일용할 양식을 주옵시고 우리가 우리에게 죄진 자를 사하여 준 것 같이 우리의 죄를 사하여 주옵시고 우리를 시험에 들게 하지 마옵시고 다만 악에서 구하옵소서. 대개 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 있사옵나이다. 아멘. 이 세상을 살 때 주님을 신뢰하는